अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ रहे देश पंजाब दे जुझारू लोको, सब तो पहला गज बज के फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां अपनी धरती, अपने पानी, अपनियां हवावां नूं बचाउण दे लई, अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ रहे हैं। एक नौजवान राजवीर सिंह जिहड़ा खुद अपने जवानी ये बोल के गया कि जिहड़ी जीरा फैक्ट्री दे जहरीले पानी करके मेरी आ हालत हुई है, ते जिहड़ा अज मौत दे मूंह जा पिया। कल भी आपां देखिया इत्थे सैंपल भरन वालियां टीमां आईयां ने, परसों भी आईयां ने, जिन्हां दे नाल इत्थों दा प्रशासन, DSP, SDM जां होर अधिकारी भी नाल सी। जदों इन्हां दे बंद कीते होए बोर चलाए गए तो खुद मन्निया कि वाकई पानी पीण योग नहीं हैगा, लोग सही लड़ रहे हैं। पर ठीक आ, वो कुर्सियां ना बजे हुए लोग ने, उन्होंने कदे भी जनतक नहीं बोलना आके कि यह पानी जिहड़ा सानू कैंसर बन रहा है, पानी जिहड़ा सानू मार रहा है। पर अंदरों अंदरी सारे मन रहे ने। सो इस करके ये लड़ाई है जिहड़ी, ये कल्ले जीरे का मसला नहीं हैगा जां कल्ले फैक्ट्री का मसला नहीं हैगा। आपां बहुत देर बाद जागे हैं, जिहड़ा बहुत समा पहला जागना चाहिदा सी साडे पाणीआं नूं बचाउण लई, धरती हवावां नूं बचाउण दे लई। हुण तुसीं देखिया होना कि परसों जिहड़ा केंद्री मंत्री शेखावत है, उन्हें पंजाब ते हरियाणा के मुख मंत्रियों नूं बुला के SYL दे उत्ते मीटिंग कीती है। जिहड़ी सतलुज जमुना लिंक नहर है उहते मीटिंग कीती है, ते पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दा किड्डा गमराहकुन उत्थे तुसीं सुनिया होना प्रचार है जां बयान है कि SYL की गल ना करो, YSL की गल करो। भाव सतलुज जमुना की गल ना करो, जमुना सतलुज की गल करो कि पंजाब नूं जमुना दे विचों पानी मिलना चाहिए। हुण ये गल समझण वाली है कि एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिहनूं रायपेरिंग कानून कहा जाता है, जिहदे तहत आपां सारिआं ने पढ़िया सुनिया पहलां भी होना है कि जिहड़े सूबे 'च दरिया वगदे आ, जिहड़े सूबे उस दरियावां दे पाणीआं दे हड़ां नाल नुकसाने जांदे ने, ਉਹੀ सूबे उस पानी के असल हकदार होंदे आ। हुण जिहड़ा सतलुज, रावी ते व्यास है, ये तिन्नां दरियावां दा पानी पंजाब दा नुकसान करदा है। ते पंजाब दे नाल जे आपां गल करिए हिमाचल ते एक रावी दरिया दे विच जम्मू कश्मीर साडे नाल रायपुर राज बनदे आ, ना कि हरियाणा, राजस्थान जां दिल्ली। पर पंजाबियों, ये साडे खात्मे की कहानी है ना जिहड़ी, इहदा 47 तो लिखनी शुरू हो गई सी। असलों 70-75 साल बैठे रहे। अज दा मुख मंत्री भी उही राहां ते उत्ते, उही नक्शे कदम दे उत्ते चलिया होया। हुण तुसीं देखो अपने कोल दी 2 नहरां जांदियां ने, एक नहर राजस्थान नूं जांदी है, राजस्थान नूं 3 नहरां राही पानी जा रहा। इंदिरा गांधी नहर है जिहड़ी, गंग नहर है जिहड़ी, ते जिहड़ी भाखड़ा नहर है। सब तो वध पानी इंदिरा गांधी नहर राही जा रहा है। किन्ना 13,000 क्यूसक फुट पानी एक नहर जाही राजस्थान नूं जा रहा है। कई दहाकियां तो जा रहा, जिन्हों सानू कोई गली वाला पैसा हाल तक मिलिया नहीं है। मना मूही पानी जिहदी कीमत अरबां खरबां दी है, वो राजस्थान नूं दे दिता गया। हुण नवीं नीति देखो, 1958 दे विच गेट बने सी, जिहड़े हरी के गेट बने हुए हैं जिथों पानी छड्डिया जांदा। उन्हां समयां दे विच किड्डी चलाकी कीती गई।
ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਗੇ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚ ਵਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਰੇਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 78, 79 ਦੇ 80 ਦੀਆਂ 3 ਆਰਟੀਕਲ 3 ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ BBMB ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏਪੁਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਵੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 10 ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੋਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਝੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਪਾਂ ਪਾਓ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ ਬਾਰੀ ਪੁੱਛੂ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਲ ਘੜੂ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਇਹ ਚੂੰਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ,
कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ नहीं हो सकती, कोई इत्थे इंसान, कोई वनस्पति, कोई जीव जंतु नहीं रह सकता। ये धरती बंजर हो चुकी है। अज भी अकल नूं हथ मारो यार। अज भी असी जे हुण भी असी लड़ाई शुरू की तो थोड़ा मोटा जिहड़ा साडे पल्ले कोल बचिया है, चाहे हवा चाहे पानी है चाहे धरती, इहनूं बचा लांगे ते नहीं आउण वाला समा असी बहुत समय दे कहंदे आ रहे हैं कि बड़ा खतरनाक है। बाई अमतोज ने गल कही इत्थे बोलदे ने कि असी बदलाव होर तैयार रहे बदलाव लई। बाई किन्ने क बदलावां लई तैयार रवांगे? लोकां ने तां कोई कसर नहीं छड्डी। आ भगवंत दे मूंह वल देख के लोकां ने वोटां पाईयां। बहुत किल किल के बोलदा हुंदा सी लोक सभा दे विच, स्टेजां दे उत्ते खड़ के। हुण तुसीं वीडियो देख ही रहे हो ना कि जी मैं भी करोड़ां रुपया लै लैंदा फैक्टरियां वाले लैणा हुंदा तां, ते हुण तूं किहड़ी गल्लों चुप हो गया? इक्को ही गल इह करदे आ कि जे ਅਸੀਂ फैक्टरियां बंद कर देंगे रोजगार कित्थों मिलूगा? हुण मेरा सवाल यह है कि की साडी जानां दी कीमत रोजगार है? की असी मरी जाके कैंसर दे नाल होर बीमारियां दे नाल ते फैक्टरियां चलदियां रहण? जे असी ना रहे तां फैक्टरियां दा की काम है इत्थे? हुण सरकार दीयां नीतियां माड़ियां ने जिहदे फैक्टरियां पंजाब दे विचों यूपी, गुजरात, हिमाचल चलियां गईयां। वो सारा दोष साडे लोकां सिर मड़ रहे हैं कि लोग धरने ला लेंदे आ जी, ये फैक्टरियां बंद करा दिंदे आ जी। दूजे पासे जिहड़ा मजदूर वर्ग है उन्होंने भी साडे खिलाफ करदे आ कि देखो साडा रोजगार ही खो रहे हैं। रोजगार नहीं खो रहे, इहदा लोकां दी जिंदगी आउण वाले भविख नूं बचाउण लई लोक लड़ रहे हैं। ये साडे मजदूर भरावां नूं समझाउण दी लोड़ है कि पानी कल्ला किसान ने नहीं पीना। पानी किसान ने, मजदूर ने, शहरी ने, पेंडू ने, हर एक ने पीना है। चलो माड़ा मोटा तगड़ा बंदा तां कोई फिल्टर वाला पानी पी लूगा, साफ सुध पानी लिया के कदों पी लूगा। गरीब बंदे ने, मजदूर बंदे ने, दिहाड़ीदार बंदे ने उही पानी पीना हुंदा है। ते गरीब बंदा जिद्दे बीमार हो जांदा उहदा मर के खड़ा छुटदा, इलाज नहीं करा सकदा। आपां सारे जाणदे आ भी किन्ने महंगे इलाज ने अज। सो इस करके लड़ाई इकट्ठे होकर लड़न की लोड़ है। इहनूं फर्ज समझिया करो, ये ना सोचा करो कि नहीं यार जो कोई आऊगा, सदा आऊगा, कोई कहूगा तां चलांगे। सो ये इत्थों शुरू होनी है गल जीरे तो। आपां फतेह अरगे बैठे आ, तुसीं जेलां भी कट्टे आए हो। तुहानूं यही गल असीं उहदे कह के गए सी कि जेलां भी जाना पैना, परचे भी होणगे। सरकार ने सारे हथकंडे अपना के देख ले। 30,000 पुलिस इत्थे लाई हुई सी, सारे खेतां नूं घेरिया होया सी। कल्ले कल्ले बंदे नूं इत्थे पुछ रहे सीगे, लोकां दे लाइसेंस रद्द भी कीते, डराया भी। देखो किड्डा घटिया काम कीता है सरकार ने। पंजाब दे इतिहास च पहली वारी होया है कि लोकां दीयां जमीनां दीयां जिहड़ियां फर्दां सीगियां ओह आप दित्तियां ने इन्हां ने। जिहड़े कहंदे सी असीं लोक पक्खी आ, असीं लोकां लई बने आ, असीं बदलाव लई बने आ। सो इदू उत्ते कुछ नहीं हैगा। छड्ड के ना भज्जो। मैं दोहराउणा बाई अमतोज की गल नूं मैं बहुत बारी स्टेजां ते कहना हुंदा कि यह धरती छड्ड के ना भज गए, ये लड़ना पैना बाई। लड़िया तो ही आउण वालियां नस्लां ने जिउंदे रहना। लड़न वालियां कौमां दा अगला भविख जिहड़ा ओह सुरੱਖਿਅਤ हुंदा है। जे अज असीं छड्ड के भाजांगे, अज साडे कोल इक्को ही गल है, साडी फैल लगी है, साडे मुंडे ने बाहर जाना, कुड़ी ने बाहर जाना, असीं पंगे च ना पै जाइए। सो जे ऐ छड्ड भज ले तां बाहर आपां देख रहे हैं पिछले 10 दिनों के 15 मौतां ने साडे पंजाबी नौजवान मुंडे कुड़ियां दीयां बाहरले मुल्क च। बाई गल करके गया कि 40 डिग्री 30 डिग्री माइनस तापमान है उत्थों का। इन्ने ठंडे मुल्क दे विच ये तो याद रखियो, ये दुनिया दे विच इक्को इहो जिहा मुल्क है, जिहो जी धरती है पंजाब, जिथे हर एक चीज पैदा हो सकती है। ਆਪਾਂ सारे गल्लां जानते हैं। हर रुत, हर बनगी, हर मौसम है इत्थे। किते ठंड ज़्यादा है, किते बर्फ पई जाती है, किते सोका, किते पानी ज़्यादा है, पर इत्थे सारा कुछ सानूं मिलदा है। ये छड्ड के ना भज गए यार। अखीर नूं मुड़ना पैना,
जड़ां वाली मुड़ना पैना तां असीं जिउंदे रह सकदे हां। सो बहुत ज़्यादा हालात जिहड़े साडे माड़े आने वाले समय आने असी एक हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि लड़ाई असल की है। बार बार मैं शुरू तो गल की क्यों की कि लड़ाई ये साडे होंद की लड़ाई है, साडे वजूद नूं जिउंदा रखण दी लड़ाई है, साडी कौम की पछाण है जिहड़ी दुनिया दे विच उहनूं बरकरार रखण दी लड़ाई है। ये लड़ाई माड़ी मोटी नहीं हैगी। जे आपां सोचदे हां भी नहीं ये तां फैक्टरी दे खिलाफ लड़ाई है, नहीं। लतीफपुरे की आपां गल करिए, उत्थे लोगों के घर उजाड़े जाते हैं, वो ट्रकों वाले बेचारे शंभू बैठे रहे कई दिन, वो भी इन्होंने भंग करती यूनियन। जाने हर पासों सरकार जिहड़ा हमले ते हमला कर रही है। क्यों कर रही है? सारे बंदे वख-वख महकमियां च, दफ्तरां च, चंडीगढ़ पंजाब के वख-वख जिलियां च, कोई दिल्लियों लिया के बिठाता, कोई यूपी तो बिठाता, कोई गुजरात तो लिया के बिठाता। जिहड़ी पंजाब की अफसरशाही है, पंजाब का कोई दर्द रखने वाले लोग ने अफसरां दे विच भी वो सारे खूंजे लाए हुए। सो आओ इन्नियां बेनतियां ने, डटिओ। हुण तां मोर्चा मैनूं लगदा है पूरी दुनिया भर दे विच लै गया। जिवें दिल्ली किसान अंदोलन पूरी दुनिया भर दे विच फैलिया सी, पूरी दुनिया 'च उहदियां गल्लां होईयां सी, उवें ही इह अंदोलन है जिहड़ा पूरी दुनिया दी नज़र इहदे ते है। पूरी दुनिया देख रही है कि जीरे वाले की करनगे। सो जीरे वाले हुण सोडे ते खड़ी है गल, बई असीं सोडे नाल हां, हर पक्ष तो नाल हां। पहलां भी कह के गए हैं, दिने आवाज़ मारिओ, रात नूं आवाज़ मारिओ, असीं हमेशा तुहाडे नाल खड़ांगे, हिक ढा के खड़ांगे। पर इत्थे कई दोगले भी आ जाते हैं, उन्हां दा ख्याल रखिया करो। उहदे भी रात नूं एक आ गया सीगा, पहलां बेअदबी दीयां गल्लां चला के बह गया कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी करी है, इत्थे प्रकाश क्यों कीता है। फिर टेढ़े ढंग नाल होर गल्लां करके इत्थों दी कमेटी नूं गुमराह करन लग गया। सो इहो जिहे बंदिआं नूं सचेत रहना। ये गद्दार पहुंचते ही हुंदे आ मोर्चिआं 'च, ये बरगाड़ी भी पहुंचे, ये दिल्ली भी पहुंचे, ये सोडे 'च भी आ गए आ। सो इहो जिहे बंदिआं तो बचा रखिओ। सरकारां दे छड्डे होए बंदे हुंदे ने, लोकां नूं गुमराह करके। हुण इत्थे बैठे आपां 100 बंदे 50 बंदिआं 'चों गल चलाउंदे ने आके कि यार सरकार ऐ कर दू, परचे पा दू, जेल सिੱਟ दू। लोकां दा मनोबल किवें तोड़ना है? वो अपने बंदे छड्ड दिंदे ने पहले। तो उन्हां बंदिआं तो पूरे सचेत रहो, चकन्ने रहो। मैं कमेटी नूं खैर दस्सिआ होया उन्हां बंदिआं बारे भी, तुहानूं भी दस देणगे भी किहड़े बंदे आ। आउण वाले समय 'ਚ कदे आउण भी तां बिठा के फड़ के पुੱਛ भी लिओ कि दस भाई तूं साडे वल दा कि सरकारां वल दा? चेहरे मोहरे मखौटे लिबास पंजाब वाले सिੱਖੀ वाले हुंदे आ, पर अंदर बंदे होर हुंदे आ। उन्हां बंदिआं नूं चकन्ने रहो। सो अखीर दे उत्ते आपां दो क जकारे ते नारे लावांगे। साडी इक्को मंग, आवाज नहीं आई यार, ठंड मन्नी बैठो, माड़ा बुकलाइयां जो कड्डो ना हथ बाहर, मुक्का थोड़ा जिहा हवा तड़ना चाहिए, ठंड भी लै जानी है। कुंगड़े बैठे हो। साडी इक्को मंग, फैक्ट्री बंद, साडी इक्को मंग, फैक्ट्री बंद। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ रहे देश पंजाब दे जुझारू लोको, सब तो पहला गज बज के फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां अपनी धरती, अपने पानी, अपनियां हवावां नूं बचाउण दे लई, अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ रहे हैं। एक नौजवान राजवीर सिंह जिहड़ा खुद अपने जवानी ये बोल के गया कि जिहड़ी जीरा फैक्ट्री दे जहरीले पानी करके मेरी आ हालत हुई है, ते जिहड़ा अज मौत दे मूंह जा पिया। कल भी आपां देखिआ इत्थे सैंपल भरन वालीआं टीमां आईआं ने, परसों भी आईआं ने, जिन्हां दे नाल इत्थों दा प्रशासन, DSP, SDM जां होर अधिकारी भी नाल सी। जदों इन्हां दे बंद कीते होए बोर चलाए गए तो खुद मन्निआ कि वाकई पानी पीण योग नहीं हैगा, लोग सही लड़ रहे हैं। पर ठीक आ, वो कुर्सियां ना बजे हुए लोग ने, उन्होंने कदे भी जनतक नहीं बोलना आके कि यह पानी जिहड़ा सानू कैंसर बन रहा है, पानी जिहड़ा सानू मार रहा है।
पर अंदरों अंदर ही सारे मन रहे ने। सो इस करके ये लड़ाई है जिहड़ी ये कल्ले जीरे का मसला नहीं हैगा जां कल्ले फैक्टरी का मसला नहीं हैगा। आपां बहुत देर बाद जागे हैं, जिहड़ा बहुत समा पहला जागना चाहिए सी साडे पाणियां नूं बचाउण लई, धरती हवावां नूं बचाउण दे लई। हुण तुसीं देखिया होना कि परसों जिहड़ा केंद्रीय मंत्री शेखावत है उन्हें पंजाब ते हरियाणा के मुख मंत्रियों नूं बुला के SYL दे उत्ते मीटिंग कीती है, जिहड़ी सतलुज जमुना लिंक नहर है उहते मीटिंग कीती है। ते पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दा किड्डा गमराह कुन उत्थे तुसीं सुणिया होना प्रचार है जां बयान है कि SYL की गल ना करो, YSL की गल करो, भाव सतलुज जमुना की गल ना करो, जमुना सतलुज की गल करो कि पंजाब नूं जमुना दे विचों पानी मिलना चाहिए। हुण इह गल समझण वाली है कि एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिहनूं रायपेरिंग कानून कहा जाता है, जिहदे तहत आपां सारिआं ने पढ़िया सुनिया पहलां भी होना है कि जिहड़े सूबे 'च दरिया वगदे आ, जिहड़े सूबे उस दरियावां दे पाणीआं दे हड़ां नाल नुकसाने जांदे ने, ਉਹੀ सूबे उस पानी के असल हकदार होंदे आ। हुण जिहड़ा सतलुज रावी ते व्यास है ये तिन्नां दरियावां दा पानी पंजाब दा नुकसान करदा है। ते पंजाब दे नाल जे आपां गल करगे हिमाचल ते एक रावी दरिया दे विच जम्मू कश्मीर साडे नाल रायपुर राज बनदे आ, ना कि हरियाणा राजस्थान जां दिल्ली। पर पंजाबियों ये साडे खात्मे की कहानी है ना जिहड़ी इहदा 47 तो लिखनी शुरू हो गई सी। असगों 70-75 साल बैठे रहे, अज दा मुख्यमंत्री भी उही राहां ते उत्ते उही नक्शे कदम दे उत्ते चलिया होया। हुण तुसीं देखो अपने कोल दी 2 नहरां जांदियां ने, एक नहर राजस्थान नूं जांदी है, राजस्थान नूं 3 नहरां राही पानी जा रहा। इंदिरा गांधी नहर है जिहड़ी, गंग नहर है जिहड़ी, ते जिहड़ी भाखड़ा नहर है। सब तो वध पानी इंदिरा गांधी नहर राही जा रहा है। किन्ना 13,000 क्यूसक फुट पानी एक नहर जाही राजस्थान नूं जा रहा है। कई दहाकियां तो जा रहा, जिन्होंने सानू कोई गली वाला पैसा हाल तक मिलिया नहीं है। मना मूही पानी जिहदी कीमत अरबां खरबां दी है वो राजस्थान दे दिता गया। हुण नवीं नीति देखो, 1958 दे विच गेट बने सी, जिहड़े हरी के गेट बने हुए आ जिथों पानी छड्डिया जांदा। उन्हां समयां दे विच किड्डी चलाकी कीती गई। उन्हां समयां दे विच गेट 18,000 क्यूसक फुट दा बनाया गया। हुण वो समा आ गया, उन्होंने नहर दे विच कंक्रीट पा के लिफाफा पा के 18,000 क्यूसक फुट ही पानी लै जाना है। जाने जिहड़ी समर्था उहदी नहर पक्की होण दे नाल 5,000 क्यूसक फुट पानी होर वध जानी है। भाव एक जे दरिया की गल करगे, जे सतलुज की आपां गल करगे तां 15 तो 18,000 क्यूसक फुट पानी उह वगदा होना है। एक दरिया बनया बनाया सीधा राजस्थान नूं चलिया जाना। असीं चुप रहे हैं ते जांदा भी कित्थे है, वो रेत दे विच जैसलमेर बाड़मेर, जिथे वर्ल्ड बैंक ने जां होर एजेंसियां ने खोजां करके ये सिद्ध करता कि जिहड़ा मर्जी पानी ला दे इस रेते नूं इत्थे उपजाऊ जमीन नहीं हो सकती, इत्थों कोई फसल नहीं हो सकती। असीं चुप हां। ये कदे कैरों वर्गियां ने नीतियां चलियां, कदे इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह दी धौण ते गोडा रख के जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट साडा केस चलदा सीगा। देखो जो पुनर्गठन एक्ट बनया, कानून बनया 66 दे विच, 3 दिन उदों बाद बनने तो बाद कानून सरकार केंद्र दी सरकार ने किड्डी चलाकी दे नाल 78, 79 ते 80 दीयां 3 आर्टिकल 3 मद्दां पा लियां। उह च की लिखिआ है कि पंजाब दे जिन्ने कुदरती वसीले ने, खास करके पानी,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ BBMB ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਵੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 10 ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੋਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਪਾਂ ਪਾਓ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ, ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੂ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਲ ਘੜੂ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਇਹ ਚੂੰਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਮਤੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰੱਗੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ
कि की साडी जानां दी कीमत रोजगार है, की असीं मरी जाके कैंसर दे नाल होर बीमारियां दे नाल ते फैक्टरियां चलदियां रहण। जे असीं ना रहे तां फैक्टरियां दा की काम है इत्थे। हुण सरकार दीयां नीतियां माड़ियां ने जिहदे फैक्टरियां पंजाब दे विचों यूपी गुजरात हिमाचल चलियां गईयां। वो सारा दोष साडे लोकां सिर मढ़ रहे हैं कि लोग धरने ला लेंदे आ जी, ये फैक्टरियां बंद करा दिंदे आ जी। दूजे पासे जिहड़ा मजदूर वर्ग है उन्होंने भी साडे खिलाफ करते हैं कि देखो थोड़ा रोजगार ही खो रहे हैं। रोजगार नहीं खो रहे, इहदा लोकां दी जिंदगी आउण वाले भविख नूं बचाउण लई लोक लड़ रहे हैं। ये साडे मजदूर भरावां नूं समझाउण दी लोड़ है कि पानी इकल्ला किसान ने नहीं पीना, पानी किसान ने, मजदूर ने, शहरी ने, पेंडू ने, हर एक ने पीना है। चलो माड़ा मोटा तगड़ा बंदा तां कोई फिल्टर वाला पानी पी लूगा, साफ सुध पानी लिया के कदों पी लूगा। गरीब बंदे ने, मजदूर बंदे ने, दिहाड़ीदार बंदे ने उही पानी पीना हुंदा है। ते गरीब बंदा जिद्दे बीमार हो जांदा ਉਹਦਾ मर के खड़ा छुटदा, इलाज नहीं करा सकदा। आपां सारे जानते हैं भी किन्ने महंगे इलाज ने अज। सो इस करके लड़ाई इकट्ठे होकर लड़न की लोड़ है। इहनूं फर्ज समझिया करो, ये ना सोचा करो कि नहीं यार जो कोई आऊगा, सद्दा आऊगा, कोई कहूगा तां चलांगे। सो ये इत्थों शुरू होनी है गल जीरे तो। आपां फतेह अरगे बैठे आ, तुसीं जेलां भी कट्टे आए हो। तुहानूं यही गल असीं उहदे कह के गए सी कि जेलां भी जाना पैना, परचे भी होणगे। सरकार ने सारे हथकंडे अपना के देख ले। 30,000 पुलिस इत्थे लाई हुई सी, सारे खेतां नूं घेरिया होया सी। कल्ले कल्ले बंदे नूं इत्थे पुछ रहे सीगे, लोकां दे लाइसेंस रद्द भी कीते, डराया भी। देखो किड्डा घटिया काम कीता है सरकार ने। पंजाब दे इतिहास च पहली वारी होया है कि लोकां दीयां जमीनां दीयां जिहड़ियां फरदां सीगीआं ओह आप दित्तियां ने इन्हां ने। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਲੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਐ ਛੱਡ ਭੱਜ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੁੱਤ, ਹਰ ਬੰਨਗੀ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ ਯਾਰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਟਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ,
ਦਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੋਗਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਸੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂ ਕਰ ਦੂ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟ ਦੂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਓ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮਖੌਟੇ ਲਿਬਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ, ਠੰਡ ਮੰਨੀ ਬੈਠੋ, ਮਾੜਾ ਬੁਕਲਾਈਆਂ ਜੋ ਕੱਢੋ ਨਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ, ਮੁੱਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਤੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁੰਗੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਖਾਵਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਗਮਰਾਹਕੁਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, YSL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਮਨਾ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਉਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ 47 ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ 70-75 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3 ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? 13,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਕੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਕੇ, ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚ ਵਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਰੇਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 78, 79 ਦੇ 80 ਦੀਆਂ 3 ਆਰਟੀਕਲ, 3 ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾੜੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ BBMB ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏਪੁਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਵੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 10 ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੋਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ।
ਬਿਜਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਪਾਂ ਪਾਓ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ, ਬਾਰੀ ਪੁੱਛੂ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਲ ਘੜੂ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਇਹ ਚੂੰਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰੱਗੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਪੀ ਲੂਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਰ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟਦਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੀਰੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ
फतेह वर्गे बैठे आ, तुसीं जेलां भी कट्टे आए हो। तुहानूं यही गल असीं उहदे कह के गए सी कि जेलां भी जाना पैना, परचे भी होणगे। सरकार ने सारे हथकंडे अपना के देख ले। 30,000 पुलिस इत्थे लाई हुई सी, सारे खेतां नूं घेरिया होया सी। कल्ले कल्ले बंदे नूं इत्थे पुछ रहे सीगे, लोकां दे लाइसेंस रद्द भी कीते, डराया भी। देखो किड्डा घटिया काम कीता है सरकार ने। पंजाब दे इतिहास च पहली वारी होया है कि लोकां दीयां जमीनां दीयां जिहड़ियां फरदां सीगीआं ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਸੋ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਲੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਐ ਛੱਡ ਭੱਜ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੁੱਤ, ਹਰ ਬੰਨਗੀ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ ਯਾਰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ। ਜਾਣੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਟਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਦਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੋਗਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਸੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂ ਕਰ ਦੂ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟ ਦੂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਓ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦਾ? ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮਖੌਟੇ ਲਿਬਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਕੁ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ, ਠੰਡ ਮੰਨੀ ਬੈਠੋ, ਮਾੜਾ ਬੁੱਕਲਾਈਆਂ ਜੋ ਕੱਢੋ ਨਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ। ਮੁੱਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਤੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁੰਗੜੇ
बैठे हो। साडी इक्को मंग फैक्ट्री बंद, साडी इक्को मंग फैक्ट्री बंद। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ रहे देश पंजाब दे जुझारू लोको, सब तो पहला गज बज के फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां अपनी धरती, अपने पानी, अपनियां हवावां नूं बचाउण दे लई, अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ रहे हैं। एक नौजवान राजवीर सिंह जिहड़ा खुद अपने जवानी ये बोल के गया कि जिहड़ी जीरा फैक्ट्री दे जहरीले पानी करके मेरी आ हालत हुई है, ते जिहड़ा अज मौत दे मूंह जा पिया। कल भी आपां देखिया इत्थे सैंपल भरन वालियां टीमां आईयां ने, परसों भी आईयां ने, जिन्हां दे नाल इत्थों दा प्रशासन, DSP, SDM जां होर अधिकारी भी नाल सी। जदों इन्हां दे बंद कीते होए बोर चलाए गए तो खुद मन्निया कि वाकई पानी पीण योग नहीं हैगा, लोग सही लड़ रहे हैं। पर ठीक आ, वो कुर्सियां ना बजे हुए लोग ने, उन्होंने कदे भी जनतक नहीं बोलना आके कि ये पानी जिहड़ा सानू कैंसर बन रहा है, पानी जिहड़ा सानू मार रहा है। पर अंदरों अंदरी सारे मन रहे ने। सो इस करके ये लड़ाई है जिहड़ी, ये कल्ले जीरे का मसला नहीं हैगा जां कल्ले फैक्ट्री का मसला नहीं हैगा। आपां बहुत देर बाद जागे हैं, जिहड़ा बहुत समा पहला जागना चाहिदा सी साडे पाणीआं नूं बचाउण लई, धरती हवावां नूं बचाउण दे लई। हुण तुसीं देखिया होना कि परसों जिहड़ा केंद्री मंत्री शेखावत है, उन्हें पंजाब ते हरियाणा के मुख मंत्रियों को बुला के SYL के उत्ते मीटिंग की है, जिहड़ी सतलुज जमुना लिंक नहर है उहते मीटिंग की है। ते पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान का किड्डा गमराहकुन उत्थे तुसीं सुनिया होना प्रचार है जां बयान है कि SYL की गल ना करो, YSL की गल करो। भाव सतलुज जमुना की गल ना करो, जमुना सतलुज की गल करो कि पंजाब नूं जमुना दे विचों पानी मिलना चाहिए। हुण ये गल समझण वाली है कि एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिहनूं रायपेरिंग कानून कहा जाता है, जिहदे तहत आपां सारिआं ने पढ़िया सुनिया पहलां भी होना है कि जिहड़े सूबे च दरिया वगदे आ, जिहड़े सूबे उस दरियावां दे पाणीआं दे हड़ां नाल नुकसाने जांदे ने, ਉਹੀ सूबे उस पानी के असल हकदार होंदे आ। हुण जिहड़ा सतलुज, रावी ते व्यास है, ये तिन्नां दरियावां दा पानी पंजाब दा नुकसान करदा है। ते पंजाब दे नाल जे आपां गल करिए हिमाचल ते एक रावी दरिया दे विच जम्मू कश्मीर साडे नाल रायपुर राज बनदे आ, ना कि हरियाणा, राजस्थान जां दिल्ली। पर पंजाबियों, ये साडे खात्मे की कहानी है ना जिहड़ी, इहदा 47 तो लिखनी शुरू हो गई सी। असलों 70-75 साल बैठे रहे। अज दा मुख मंत्री भी उही राहां ते उत्ते, उही नक्शे कदम दे उत्ते चलिया होया। हुण तुसीं देखो अपने कोल दी 2 नहरां जांदियां ने, एक नहर राजस्थान नूं जांदी है, राजस्थान नूं 3 नहरां राहीं पानी जा रहा। इंदिरा गांधी नहर है जिहड़ी, गंग नहर है जिहड़ी, ते जिहड़ी भाखड़ा नहर है। सब तो वध पानी इंदिरा गांधी नहर राहीं जा रहा है। किन्ना 13,000 क्यूसक फुट पानी एक नहर जाही राजस्थान नूं जा रहा है। कई दहाकियां तो जा रहा, जिन्हों सानू कोई गली वाला पैसा हाल तक मिलिया नहीं है। मना मूही पानी जिहदी कीमत अरबां खरबां दी है, वो राजस्थान नूं दे दिता गया।
हुण नवीं नीति देखो 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ गेट बने सी ਜਿਹੜੇ हरी के गेट बने हुए आ जिथों पानी छड्डिया जांदा उन्हां समयां दे विच किड्डी चलाकी कीती गई उन्हां समयां दे विच गेट 18,000 क्यूसक फुट का बनाया गया हुण वो समा आ गया उन्होंने नहर दे विच कंक्रीट पा के लिफाफा पा के 18,000 क्यूसक फुट ही पानी लै जाना है जाने जिहड़ी समर्था उहदी नहर पक्की होण दे नाल 5,000 क्यूसक फुट पानी होर वध जानी है भाव एक जे दरिया की गल करगे जे सतलुज की आपां गल करगे तो 15 तो 18,000 क्यूसक फुट पानी उह च वगदा होना है एक दरिया बनया बनाया सीधा राजस्थान नूं चलिया जाना असीं चुप रहे हैं ते जांदा भी कित्थे है वो रेत दे विच जैसलमेर बाड़मेर जिथे वर्ल्ड बैंक ने जां होर एजेंसियां ने खोजां करके ये सिद्ध करता कि जिहड़ा मर्जी पानी ला दे इस रेते नूं इत्थे उपजाऊ ये जमीन नहीं हो सकती इत्थों कोई फसल नहीं हो सकती असीं चुप हां ये कदे कैरों वर्गियां ने नीतियां चलियां कदे इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह दी धौण ते गोडा रख के जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट साडा केस चलदा सीगा देखो जो पुनर्गठन एक्ट बनया कानून बनया 66 दे विच 3 दिन उदों बाद बनने तो बाद कानून सरकार केंद्र सरकार ने किड्डी चलाकी दे नाल 78 79 ते 80 दीयां 3 आर्टिकल 3 मद्दां पा लियां उस की लिखिआ है कि पंजाब दे जिन्ने कुदरती वसीले ने खास करके पानी उन्हां दा कंट्रोल केंद्र दे हत्थ रहना भाखड़ा जिहड़ा डैम बनया जिहड़े पिंड उजाड़े गए इत्थों ये सारा डैम ते पिंड पंजाब च आउंदे सी धोखे नाल ओह पिंड हिमाचल च करते ताकि कोई भी कंट्रोल पंजाब कोले ना रहे हुण BBMB दी आपां गल करदे आ उहदे विचों भी पंजाब दी हिस्सेदारी दावेदारी खत्म कर दित्ती गई ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏਪੁਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ तो यह नुकसान पंजाब ने पहला बहुत भुगत लिया ते आने वाले समय च भुगतना गल याद रखियो असी अज भी नहीं उठे होवे अज भी नहीं जागे होए इत्थे उहदे रात का समा सीगा 10 बेचारियां माइयां बैठियां होणगीਆਂ 40-50 बंदे होने सरपंच साहब बैठे आ इत्थे पुलिस वाले आके ललकरे मारते सी फड़ के ले जाना सोनू मैं सरपंच साहब नूं कहा मैं जी आले दुआले पिंडां 'च होके दवा दिओ लोग उठ के आ जाणगे कोई नहीं बोड़िया सानू समझ ही नहीं पै रही हुण असीं कर की रहे हैं बिजलियां मुफ्त करतियां मोटरां दे बिल लगणों हट गए आटोमैटिक ला के घरे तुरे आउणे आ किन्ना नुकसान असीं करता धरती हेठों पानी कढ कढ के वो बेशकीमती पानी धरती हेठों कढ लिया धरती बंजर हो दे किनारे वल वध चली आ असीं जिहड़ा नहरां दा पानी है कस्सियां सूइयां दा पानी है उहनूं लाउण तो मुनकर होए खड़े आ असीं कदे मंग उठाई सरकार दे अगे अज जथेबंदियां भी बैठियां तुहानूं भी कहना चाहुंदा तुहाडीआं मीटिंगां हुंदियां ने मुख मंत्री दे नाल तुसीं कदे किहा जाके भी साडे पंजाब दे धरती दे चप्पे चप्पे नूं नहरी पानी लगना चाहीदा साडे मोगे लाओ साडे खाल बनाओ साडे पैपां पाओ पर नहीं सानू बिजली मुफ्त है किहड़ा मत्था मारू बारी पुछू किहड़ा खाल घड़ू किहड़ा वढ के लेके आऊ असीं ला के चक के सो छड्ड के तुरे आउंदा रात नूं असीं इह सुख दे करके आप दा नुकसान आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ी मंग अज बनदी है जिहदे करके अज केंद्र भी कह दिंदा दूजे सूबे भी कह दिंदे कि पंजाब तां पानी वाधू है जी जे उही पानी साडीआं जमीनां नूं लगण लग जाए तो मैनूं लगदा कि साडे कोले पानी किसी नूं देण नूं वाधू नहीं होना सो आउण वाले दिनां 'च तुहानूं होर बेनती कर दिंदा आ जिहड़ा कंक्रीट पा रहे हैं ते लिफाफा पा रहे हैं नहरां दे विच एक बूंद पानी नहीं धरती हेठां जानी जिहदे नाल बहुत वड्डा नुकसान होना है आले दाले जिन्ने दरख्त खड़े है जिन्नियां फसलां जिन्ना जमीन दे हेठां पानी धरती हेठां जांदा है
ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਇਹ ਚੂੰਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਪੀ ਲੂਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟਦਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੀਰੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। 30,000 ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਡਰਾਇਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਲੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਐ ਛੱਡ ਭੱਜ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਰ ਰੁੱਤ ਹਰ ਬੰਨਗੀ ਹਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ ਯਾਰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ। ਜਾਣੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਟਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਦਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੋਗਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਸੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂ ਕਰ ਦੂ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟ ਦੂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਓ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦਾ? ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮਖੌਟੇ ਲਿਬਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੁ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ, ਠੰਡ ਮੰਨੀ ਬੈਠੋ, ਮਾੜਾ ਬੁਕਲਾਈਆਂ ਜੋ ਕੱਢੋ ਨਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ, ਮੁੱਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਤੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁੰਗੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
लोग सही लड़ रहे हैं। पर ठीक आ, वो कुर्सियां ना बजे हुए लोग ने, उन्होंने कदे भी यह जनतक नहीं बोलना आके कि यह पानी जिहड़ा सानू कैंसर बन रहा है, पानी जिहड़ा सानू मार रहा है। पर अंदरों अंदरी सारे मन रहे ने। सो इस करके ये लड़ाई है जिहड़ी, ये कल्ले जीरे का मसला नहीं हैगा जां कल्ले फैक्टरी का मसला नहीं हैगा। आपां बहुत देर बाद जागे हैं, जिहड़ा बहुत समा पहला जागना चाहिए सी साडे पाणियां नूं बचाउण लई, धरती हवावां नूं बचाउण दे लई। हुण तुसीं देखिया होना कि परसों जिहड़ा केंद्रीय मंत्री शेखावत है, उन्हें पंजाब ते हरियाणा के मुख मंत्रियों को बुला के SYL के उत्ते मीटिंग की है, जिहड़ी सतलुज जमुना लिंक नहर है उहते मीटिंग की है। ते पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान का किड्डा गमराहकुन उत्थे तुसीं सुनिया होना प्रचार है जां बयान है कि SYL की गल ना करो, YSL की गल करो। भाव सतलुज जमुना की गल ना करो, जमुना सतलुज की गल करो कि पंजाब नूं जमुना दे विचों पानी मिलना चाहिए। हुण इह गल समझण वाली है कि एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिहनूं रायपेरिंग कानून कहा जाता है, जिहदे तहत आपां सारिआं ने पढ़िया सुनिया पहलां भी होना है कि जिहड़े सूबे 'च दरिया वगदे आ, जिहड़े सूबे उस दरियावां दे पाणीआं दे हड़ां नाल नुकसाने जांदे ने, ਉਹੀ सूबे उस पानी के असल हकदार होंदे आ। हुण जिहड़ा सतलुज रावी ते व्यास है, ये तिन्नां दरियावां दा पानी पंजाब दा नुकसान करदा है। ते पंजाब दे नाल जे आपां गल करगे हिमाचल ते एक रावी दरिया दे विच जम्मू कश्मीर साडे नाल रायपुर राज बनदे आ, ना कि हरियाणा, राजस्थान जां दिल्ली। पर पंजाबियों, ये साडे खात्मे की कहानी है ना जिहड़ी, इहदा 47 तो लिखनी शुरू हो गई सी। असलों 70-75 साल बैठे रहे। अज दा मुख मंत्री भी उही राहां ते उत्ते, उही नक्शे कदम दे उत्ते चलिया होया। हुण तुसीं देखो अपने कोल दी 2 नहरां जांदियां ने, एक नहर राजस्थान नूं जांदी है, राजस्थान नूं 3 नहरां राहीं पानी जा रहा। इंदिरा गांधी नहर है जिहड़ी, गंग नहर है जिहड़ी, ते जिहड़ी भाखड़ा नहर है। सब तो वध पानी इंदिरा गांधी नहर राहीं जा रहा है। किन्ना 13,000 क्यूसक फुट पानी एक नहर जाही राजस्थान नूं जा रहा है। कई दहाकियां तो जा रहा, जिन्हों सानू कोई गली वाला पैसा हाल तक मिलिया नहीं है। मना मूही पानी जिहदी कीमत अरबां खरबां दी है, वो राजस्थान नूं दे दिता गया। हुण नवीं नीति देखो, 1958 दे विच गेट बने सी, जिहड़े हरी के गेट बने हुए हैं जिथों पानी छड्डिया जांदा। उन्हां समयां दे विच किड्डी चलाकी कीती गई। उन्हां समयां दे विच गेट 18,000 क्यूसक फुट का बनाया गया। हुण वो समा आ गया, उन्होंने नहर दे विच कंक्रीट पा के, लिफाफा पा के 18,000 क्यूसक फुट ही पानी लै जाना है। जाने जिहड़ी समर्था उहदी नहर पक्की होण दे नाल 5,000 क्यूसक फुट पानी होर वध जानी है। भाव एक जे दरिया की गल करगे, जे सतलुज की आपां गल करगे तो 15 तो 18,000 क्यूसक फुट पानी उह च वगदा होना है। एक दरिया बनया बनाया सीधा राजस्थान नूं चलिया जाना। असीं चुप रहे हैं ते जांदा भी कित्थे है, वो रेत दे विच जैसलमेर, बाड़मेर, जिथे वर्ल्ड बैंक ने जां होर एजेंसियां ने खोजां करके ये सिद्ध करता कि जिहड़ा मर्जी पानी ला दे इस रेते नूं, इत्थे उपजाऊ जमीन नहीं हो सकती, इत्थों कोई फसल नहीं हो सकती। असीं चुप हां। ये कदे कैरों वर्गियां ने नीतियां चलियां, कदे इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह दी धौण ते गोडा रख के जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट साडा केस चलदा सीगा। देखो जो पुनर्गठन एक्ट बनया, कानून बनया 66 दे विच, 3 दिन उदों बाद बनने तो बाद कानून
ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 78 79 ਦੇ 80 ਦੀਆਂ 3 ਆਰਟੀਕਲ 3 ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ BBMB ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏਪੁਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਵੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 10 ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੋਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਪਾਂ ਪਾਓ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ, ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੂ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਲ ਘੜੂ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਇਹ ਚੂੰਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ।
ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਪੀ ਲੂਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟਦਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੀਰੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। 30,000 ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਡਰਾਇਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਲੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਐ ਛੱਡ ਭੱਜ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੁੱਤ, ਹਰ ਬੰਨਗੀ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ ਯਾਰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ। ਜਾਣੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਟਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਦਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੋਗਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਸੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂ ਕਰ ਦੂ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟ ਦੂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਓ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦਾ? ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮਖੌਟੇ ਲਿਬਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ, ਠੰਡ ਮੰਨੀ ਬੈਠੋ, ਮਾੜਾ ਬੁੱਕਲਾਈਆਂ ਜੋ ਕੱਢੋ ਨਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ, ਮੁੱਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਤੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁੰਗੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਖਾਵਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਗਮਰਾਹਕੁਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, YSL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਮਨਾ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਉਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰ ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ 47 ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲੋਂ 70-75 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3 ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ? 13,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਕੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਕੇ, ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਰੇਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 78, 79 ਤੇ 80 ਦੀਆਂ 3 ਆਰਟੀਕਲ, 3 ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ BBMB ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਵੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 10 ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
मैं सरपंच साहब नूं कहा, मैं जी आले दुआले पिंडां 'च होके दवा दिओ, लोग उठ के आ जाणगे, कोई नहीं वड़िया। सानूं समझ ही नहीं पै रही। हुण असीं कर की रहे आ? बिजलियां मुफ्त करतियां, मोटरां दे बिल लगणों हट गए, आटोमैटिक ला के घरे तुरे आउणे आ। किन्ना नुकसान असीं करता, धरती हेठों पानी कढ कढ के। वो बेशकीमती पानी धरती हेठों कढ लिया, धरती बंजर हो दे किनारे वल चली आ। असीं जिहड़ा नहरां दा पानी है, कस्सियां सूइयां दा पानी है, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਪਾਂ ਪਾਓ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੂ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਲ ਘੜੂ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਇਹ ਚੂੰਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਜਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਪੀ ਲੂਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟਦਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੀਰੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। 30,000 ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਡਰਾਇਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਾਈ ਅਮਤੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਲੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਐ ਛੱਡ ਭੱਜ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਮੈਨਸ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੁੱਤ, ਹਰ ਬੰਨਗੀ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ ਯਾਰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ। ਜਾਣੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਟਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਦਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦੋਗਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਸੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂ ਕਰ ਦੂ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟ ਦੂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਓ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦਾ? ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਮਖੌਟੇ ਲਿਬਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ।
साडी इको मंग। आवाज नहीं आई यार, ठंड मन्नी बैठो, माड़ा बुकलाइयां जो कड्डो ना, हथ बाहर, मुक्का थोड़ा जिहा हवा तड़ना चाहिए, ठंड भी लै जानी है। कुंगड़े बैठे हो, साडी इको मंग, फैक्ट्री बंद, साडी इको मंग, फैक्ट्री बंद। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ रहे देश पंजाब दे जुझारू लोको, सब तो पहला गज बज के फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां अपनी धरती, अपने पानी, अपनियां हवावां नूं बचाउण दे लई, अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ रहे हैं। एक नौजवान राजवीर सिंह जिहड़ा खुद अपने जवानी ये बोल के गया कि जिहड़ी जीरा फैक्ट्री दे जहरीले पानी करके मेरी आ हालत हुई है, ते जिहड़ा अज मौत दे मूंह जा पिया। कल भी आपां देखिया इत्थे सैंपल भरन वालियां टीमां आईयां ने, परसों भी आईयां ने, जिन्हां दे नाल इत्थों दा प्रशासन, DSP, SDM जां होर अधिकारी भी नाल सी। जदों इन्हां दे बंद कीते होए बोर चलाए गए तो खुद मन्निया कि वाकई पानी पीण योग नहीं हैगा, लोग सही लड़ रहे हैं। पर ठीक आ, वो कुर्सियां ना बजे हुए लोग ने, उन्होंने कदे भी जनतक नहीं बोलना आके कि यह पानी जिहड़ा सानू कैंसर बन रहा है, पानी जिहड़ा सानू मार रहा है। पर अंदरों अंदर ही सारे मन रहे ने। सो इस करके ये लड़ाई है जिहड़ी, ये कल्ले जीरे का मसला नहीं हैगा जां कल्ले फैक्ट्री का मसला नहीं हैगा। आपां बहुत देर बाद जागे हां, जिहड़ा बहुत समा पहला जागना चाहिए सी साडे पानियां नूं बचाउण लई, धरती हवावां नूं बचाउण दे लई। हुण तुसीं देखिया होना कि परसों जिहड़ा केंद्री मंत्री शेखावत है, उन्हें पंजाब ते हरियाणा के मुख मंत्रियों नूं बुला के SYL दे उत्ते मीटिंग कीती है। जिहड़ी सतलुज जमुना लिंक नहर है उहते मीटिंग कीती है, ते पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दा किड्डा गमराह कुन उत्थे तुसीं सुनिया होना प्रचार है जां बयान है कि SYL दी गल ना करो, YSL दी गल करो। भाव सतलुज जमुना की गल ना करो, जमुना सतलुज की गल करो कि पंजाब नूं जमुना दे विचों पानी मिलना चाहिए। हुण इह गल समझण वाली है कि एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिहनूं रायपेरिंग कानून कहा जाता है, जिहदे तहत आपां सारिआं ने पढ़िया सुनिया पहलां भी होना है कि जिहड़े सूबे 'च दरिया वगदे आ, जिहड़े सूबे उस दरियावां दे पाणीआं दे हड़ां नाल नुकसाने जांदे ने, ਉਹੀ सूबे उस पानी के असल हकदार होंदे आ। हुण जिहड़ा सतलुज, रावी ते व्यास है, ये तिन्नां दरियावां दा पानी पंजाब दा नुकसान करदा है। ते पंजाब दे नाल जे आपां गल करगे हिमाचल ते एक रावी दरिया दे विच जम्मू कश्मीर साडे नाल रायपुर राज बनदे आ, ना कि हरियाणा, राजस्थान जां दिल्ली। पर पंजाबियों, ये साडे खात्मे की कहानी है ना जिहड़ी, इहदा 47 तो लिखनी शुरू हो गई सी। असगों 70-75 साल बैठे रहे। अज दा मुख्यमंत्री भी उही राहां ते उत्ते, उही नक्शे कदम दे उत्ते चलिया होया। हुण तुसीं देखो अपने कोल दी दो नहरां जांदियां ने, एक नहर राजस्थान नूं जांदी है, राजस्थान नूं 3 नहरां राही पानी जा रहा। इंदिरा गांधी नहर है जिहड़ी, गंग नहर है जिहड़ी, ते जिहड़ी भाखड़ा नहर है। सब तो वध पानी इंदिरा गांधी नहर राही जा रहा है। किन्ना 13,000 क्यूसक फुट पानी
ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਜਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ, 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਕੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਕੇ, ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 5,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚ ਵਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਰੇਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 78, 79 ਤੇ 80 ਦੀਆਂ 3 ਆਰਟੀਕਲ 3 ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾੜੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ BBMB ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੋਵੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 10 ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੋਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਕੇ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਖਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਪਾਂ ਪਾਓ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ, ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੂ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਲ ਘੜੂ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊ? ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਇਹ ਚੂੰਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਮਤੋਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰੱਗੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਪੀ ਲੂਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰ ਕੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟਦਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੀਰੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। 30,000 ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਡਰਾਇਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਾਈ ਮਤੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਲੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਐ ਛੱਡ ਭੱਜ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ 30 ਡਿਗਰੀ
ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ